This video is only for your this week assignment, and this assignment is specially based for the Teachers Day occasion. And today I will show you how to create a greeting card for your teachers, and you have to do it within the 3rd September, and after that I have to choose the best card, and then I can send it to the principal ma'am. Okay, so this is the task for you all, and we the teachers also, that we have to give you the task to create a greeting card for your teacher for this occasion. Okay, so now I will going to show you that how you will do it. Okay, so first of all you have to open the Microsoft Office. Then I have to click the Microsoft Office, and first of all I will show you the template. Okay, the examples like wait, no. This is a template or example card. You can create like this also. Okay, this is a card clearly ভালো করে একবার দেখে নেই এটা, যে এইভাবেও আমরা কার্ডটাকে করতে পারি। ঠিক আছে, ওকে। সো এটা ছাড়াও the another example is that the another example is this. ওকে, সো এইভাবেও আমরা কার্ডটাকে রেডি করতে পারি। সো we can prepare the card like this also. Okay, so how can we do that? So first of all we have to go to the office, then click the plus sign, then we have to go to the document option, then the blank document. After clicking the blank document, this page will appear, the blank page. Okay, you all know that a blank page will appear. Now the first thing is that we have to select our template greeting card. Okay, a template greeting card for your card, desirable card. And then after selecting a card, then you can design it as your own. Okay, so I have to minimize it, and then I have to go to the Chrome. Okay, then after clicking this you have to write that blank greeting card template, blank greeting cards template. Okay, so after clicking this all will be appear. Then I have to go to the images option. Then here the blank card will appear, and you have to choose a template that you want to design for your teacher, for the Teacher Day purpose. Okay, so I will choose this one. Okay, after choosing this you have to download the picture. So by clicking this, here the two options will appear on your screen. One is the download image, second is the share image. I have to download the image. Okay, I think the download will complete. Okay, the download complete. Then you have to go back to your Word page, Microsoft Office page. Then after clicking this you have to go to the insert tab, and then the picture option, and then the photos option. After clicking the photos option, the browse will be open from where you can find your picture, desirable picture that you download. And after that after appearing this, you can find the 4 option at the top of the page. The first one is the delete option, the second one is the crop option,
If you want to crop the picture, I have if I click this, then I can crop the picture like that. And after cropping this, you have to click the confirm option. Okay, then the picture will be cropped. And then this is the third is the rotate option. If you click, the picture will be rotated like this. I don't want to rotate the picture, so this will done. After doing all this, you have to click the done option. Then the picture will appear on your page like that. Now I want to drag the picture to fit to my page. So I have to minimize my page. Then I can show the total length of my pages. Then doing this, and on the top of the pages, like this. Okay, okay. Okay, to fit the picture in the whole page. Okay, to drag the picture from all of that side. Okay, now I want to write something on the blank portion. Okay, then I have to click the home tab, and sorry, the home tab, not the home tab, the insert tab, then the text box option, then a text box will appear on the top of the pages. Then I have to drag it in the middle of my blank one. Okay, just select that and drag it to your desirable place. If it will not happen, then just drag by its corner, one of its corner, then put it on your desirable site. I want to click this like that. Just like that. Okay, now you have to click this words written here, and then after clicking this, you have to remove it all. Then again select and remove, and if I want to write something here, okay, then again go to the Chrome option, then write here the quotation for Teachers Day. Okay, all. So here you can find many quotation for the Teachers Day. So I want to write the only the Happy Teachers Day. Okay, so you have to write a quotation from the images, but not don't copy or don't download the image and don't copy paste it to your card. Okay, you have to write it. মানে এখান থেকে কপি করে পেস্ট করে কোনো লেখা ওখানে বসাবি না, তোদের বসাতে গেলে ওখানে রাইট করতে হবে। যেমন করে আমি রাইট করছি, তেমন ধর আমি জাস্ট এইটুকুনি লাইন লিখছি যে ডিয়ার টিচার, থ্যাঙ্কস ফর মেকিং আস হোয়াট উই আর টুডে। ওকে, সো আমি যেভাবে লিখছি ঠিক সেইভাবেই জিনিসটাকে লিখবি। ডিয়ার টিচার, থ্যাঙ্কস for making us then what we are today. Okay, making us what
we are today. ওকে, সো এটা লিখলি, নিচে হ্যাপি টিচার্স ডে লিখতে পারিস। এইবার কি করছি, ইফ আই ওয়ান্ট টু drag the whole sentence, the whole thing in the middle, then you have to, sorry, you have to select the text. Okay, then go to the home, sorry, then go to the home tab. Go to the home tab and then the alignment option, the middle alignment, and এইভাবে পিকচারটাকে ছোট করে একদম মিডল পোর্শনে নিয়ে এলাম। ওকে, দেন আই ওয়ান্ট টু কালার দ্য লেটার্স। ওকে, দেন যেভাবে জানিস তোরা, যেভাবে আমরা ওয়ার্ডগুলোকে কালার করতে পারি সেভাবে তোরা ফন্ট সাইজ চেঞ্জ করে, ফন্ট কালার, ফন্ট চেঞ্জ করে সেগুলোকে করতে পারিস। ওকে, এবার যেটা আমি করব, যে এই যে টেক্সট বক্সটায় একটা কালার আছে হোয়াইট কালার, সেটা আমি চাইছি না। দেন আমাকে কি করতে হবে, আমাকে ইনসার্টে না, সরি, টেক্সট বক্সটা ক্লিয়ার করবি। যেই টেক্সট বক্সটা সিলেক্ট করবি, সরি, এখানে দেখবি আউটলাইন বলে আসছে, সো এই আউটলাইন থেকে আমি করব নো ফিল। ওকে, আচ্ছা, ফিলের কাছে এখানে যা আছে এখানেও করব নো ফিল। তাহলে জিনিসটা আমার পুরোপুরি এক্স্যাক্টলি যেরকম টেমপ্লেটটা আছে তার উপরে আমার জাস্ট লেখাটা বসে যাবে। তাহলে আমি কি করলাম, জাস্ট লেখাটার যে কোনো একটা জায়গায় ক্লিক করবি, একটা বক্স অ্যাপিয়ার করবে, দেন you have to select the outline option. After go to the outline option, নিচের দিকে আসবি, দেখবি নো ফিল অপশান আছে, নো ফিল অপশানে ক্লিক করবি, তাহলে ওর আউটলাইনে কোনো আউটলাইন থাকলো না। নো ফিল করার পরে আউটলাইন, দেন ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য ফিল অপশান, ফিল অপশান আউটলাইনের ওপরে ক্লিক ইট, দেন আবার এগেন আয়, দেন এসে নো ফিল যদি আমরা করি, দেন এইভাবে জিনিসটা দেখতে হয়ে যাবে। ওকে, এবার তুই যদি আরও চাস এখানে আরেকটা পিকচার অ্যাড করবি নিচের দিকে, দেন সেটাও করতে পারিস, সেখানে কোনো পিকচার অ্যাড করতে পারিস, বা এখানে যদি চাস যে কোনো শেপ অ্যাড করবি ইনসার্টে গিয়ে, তাহলে এখানে কোনো শেপসও অ্যাড করতে পারিস, যেরকমভাবে ইচ্ছা সেভাবে জিনিসটাকে সাজিয়ে একটা সুন্দর গ্রিটিং কার্ডের মতো, তো এখানে কোনো পিকচার অ্যাড করলি বা সামথিং কিছু অ্যাড করলি, এখান থেকে কোনো শেপস, সেটাও করতে পারি, যেরকম ইচ্ছা করে একটা সুন্দর করে গ্রিটিং কার্ড তৈরি করে আমাকে পাঠাবি উইদিন 3rd সেপ্টেম্বর। ওকে, অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল পাঠাবি, যাতে আমি সেটাকে অ্যাপ্রুভ করতে পারি, মানে জিনিসটাকে জাস্ট সিলেক্ট, মানে দেখে তোদের জিনিসটাকে চুজ করতে পারি যে কোনটা বেটার, দেন আমি ওটাকে পাঠাতে পারি। মানে হাতে সময় রেখে পাঠাবি যাতে সব কিছু কাজকর্ম করা যায় ঠিক মতো করে। ওকে, সো আমি আরেকবার আগের দুটো জিনিসও দেখিয়ে দিচ্ছি, যেটা আমি তোদের প্রথম দিকে দেখাচ্ছিলাম। একটা হচ্ছে এইটা, এইটাকে বলা হয় ফোল্ডেবল গ্রিটিং কার্ড। দেখবি ফোল্ডেবল গ্রিটিং কার্ড বলে যদি গুগলে সার্চ করিস অনেক টেমপ্লেট পাবি, প্রচুর টেমপ্লেট আছে, ফ্রি ডাউনলোডও করতে দিচ্ছে, তো সেখান থেকেও আমরা এরকম ফোল্ডেবল গ্রিটিং কার্ড, এটা জাস্ট শুধু এই আউটলাইন জিনিসটাকেই, শুধু কার্ডটাকে ডাউনলোড করা হয়েছে, আর এই যে উইশ ইউ ভেরি হ্যাপি টিচার্স ডে অন 2020 এই লেখাটা জাস্ট টেক্সট বক্স দিয়ে বসানো হয়েছে, কিন্তু দেখ ঠিক মতো বসানোও হয়নি, মানে জিনিসটা আর একটু রাউন্ড শেপে আসতো, ওভালের মধ্যে ঢুকতো লেখাটাকে, সেভাবে সুন্দর করে শেপের মধ্যে ঠিকঠাক করে যাতে সুন্দর করে করা যায় সেভাবে করে পাঠাবি। এটা একটা অন্য একজন স্টুডেন্ট করেছে, করে এটা পাঠিয়েছে তোদের, একটা জাস্ট টেমপ্লেটের মতো আমি জাস্ট দেখালাম ওর জন্য এটাকে। আর আমি যেটা আরেকটা যেটা দেখিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এইটা, সো এটাকেও এইভাবে আমি এগুলোকে দেখ কালার চেঞ্জ করে করেছিলাম। ওপরের হ্যাপি টিচার্স ডেটা দেখ ফন্ট স্টাইলটাও চেঞ্জ করা আছে,
এটা দেখ ভেতরের দিকটা একটা ফোল্ডেবলের মতো একটা লুক দিয়েছে। তো এরকম করেও করতে পারিস। যা করবি একটা সুন্দর গ্রিটিং কার্ড ক্রিয়েট করে আমাকে পাঠাবি, ঠিক আছে? যেরকম ইচ্ছা, যেরকম আমি যেরকম করলাম সেরকমই যে করতে হবে দ্যাট ইজ নট ম্যান্ডেটারি। তোদের ইচ্ছা মতো তোদের যদি মনে হয় এরকম না করে আমরা অন্যরকম করে গ্রিটিং কার্ড তৈরি করব, মানে এমএস ওয়ার্ডেই ড্র করে কিছু করবি, কেউ যদি ড্র করে করতে চাস এর মধ্যে তাহলে সেটাও করতে পারিস, ঠিক আছে? নিজেরা ড্র করেও কিছু করতে পারিস, মানে সব পুরোটা টেমপ্লেট, মানে পুরোটা ডিজাইনটা আমি গুগল থেকে না নিয়ে নিজেদের মতো টেমপ্লেট ক্রিয়েট করে ড্র করে যদি করতে চাস দেন ইউ ক্যান অলসো ডু ইট। ওকে, যেটা করবি অ্যাকচুয়ালি আমার জিনিসটা দেখতে সুন্দর হওয়া চাই, জিনিসটা দেখতে সুন্দর হলেই আমার হবে। একটা সুন্দর প্রেজেন্টেবল করবি যাতে আমি ওটাই প্রেজেন্ট করতে পারি, কারণ অন্যান্য সব ডিপার্টমেন্টই করবে, যাদেরটা বেস্ট হবে তাদেরটা প্রিন্সিপাল ম্যামকে পাঠানো হবে, দেন সেটা সব টিচারের কাছে সার্কুলেট হবে, কে কোন করেছে টিচারদের প্রেজেন্ট করা হবে। যেহেতু টিচার্সটা আমরা এবারে হয়তো ভার্চুয়ালি সেলিব্রেট করা হবে, তো সেই জন্য গ্রিটিং কার্ডগুলো তাদের দেওয়া হবে, প্রেজেন্ট করা হবে। তো তার জন্য তোদের করতে বলা হচ্ছে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে তোদের নামগুলো লিখবি, সেটা হচ্ছে সবাই ওয়ার্ডেই সেভ করে আমাকে পাঠাবি। যেমন হেডারে আমি বলেছিলাম নাম, কলেজ আইডি, রোল নাম্বার অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট লিখতে, সেরকমই হেডার অপশানে গিয়ে নাম, কলেজ আইডি, রোল নাম্বার আর ওটা লিখবি। ওর জন্যই বলছি পিডিএফে সেভ করবি না, অলওয়েজ তোর ওয়ার্ডেই সেভ করবি, করে আমাকে পাঠাবি, ঠিক আছে? ওকে, নাম আর ওগুলো লিখতে কিন্তু মিস করবি না, ওগুলো কিন্তু মাস্ট লিখতে হবে। ওকে, ওকে চল, কোনো যদি প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জিজ্ঞেস করিস, আমি অ্যান্সার দিয়ে দেবো। গ্রুপে করবি, ইন্ডিভিজুয়ালি করবি না, যাতে প্রত্যেকে সেগুলো দেখতে পায়। চল, টাটা।